کبھی سوچا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت خود کیوں بن جاتی ہے؟ کبھی نند کی باتیں دل کو چبھتی ہیں، کبھی ساس کی نظریں سوال بن جاتی ہیں، اور کبھی دیورانی جیٹھانی مقابلے کا میدان سجا لیتی ہیں۔ تو کیا عورت کا عورت سے رشتہ صرف حسد، مقابلہ اور تنقید کا بن گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج ہم بات کریں گے 5 ایسے اصولوں کی جو ہر خاتون کو سسرال میں عزت کے ساتھ جینے اور اپنی پہچان بنانے میں مدد دیں گے۔ اور ہاں، ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ عورت کی دشمن نہیں بلکہ سہارا بھی بن سکتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی سوئی ہوئی تھی اور سو کے اٹھی ہوں، اس کے بعد پھر میں نے کہا چلیں وائس اوور کر لیتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے ویڈیو۔ بس سونا بھی ضروری ہوتا ہے، آرام کرنا بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہم کام کرتے ہیں ویسے سونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چلیں جی، واپس اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ حصہ نمبر 1، عورت کی دشمن کیوں؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد سے کم عورت کا ظلم نہیں ہوتا۔ ساس، نند، جٹھانی، دیورانی، یہ رشتے جوڑنے کی بجائے اکثر توڑنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ ہم سنتی کم ہیں، سمجھتی نہیں۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی، بس وہی غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ یہ سوچ دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے حسن ظن رکھو، شک نہ کرو، ہر بات کا برا مطلب نہ نکالو۔ تو پہلا سبق یہ ہے، عقل مند عورت خاموشی سے دشمن نہیں بناتی، سمجھداری سے رشتے بناتی ہے۔ پہلا اصول، خاموشی کا ہنر سیکھو۔ جب نند تانا دے، جب جیٹھانی طنز کرے، تو ہر بار جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ خاموشی اکثر سب سے بلند آواز بن جاتی ہے، کیونکہ جب آپ شور میں نہیں بولو گی، جب بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا تو آپ نہیں بولو گی تو دوسرا خود خاموش ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو ہر میدان میں نہیں کودتی، جہاں پہ میدان لگا ہوا وہاں پہ اپنے آپ کو چھلانگ لگا دو، ایسا نہیں کرتی جو عقل مند عورت ہوتی ہے۔ ہر بات کا جواب وقت سے دیتی ہے۔ خاموشی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت کی طاقت ہے۔ اصول نمبر 2، اپنے دائرے میں رہنا سیکھو۔ باؤنڈریز جیسے سیٹ کرنا، باؤنڈریز سیٹ کرو۔ اکثر عورتیں سسرال میں سب کچھ جاننا اور کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، لیکن سمجھدار عورت جانتی ہے کہ ہر بات میں پڑھنے سے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے معاملے میں مشورہ دینا، ہر چیز پر نظر رکھنا رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ جس نے اپنی حدیں پہچان لی وہ سسرال میں سکون پا گئی۔ اپنے کام سے کام رکھنا اور دوسروں کے فیصلوں پر خاموش رہنا، یہ خودداری ہے، بے وقوفی نہیں ہے۔ اصول نمبر 2 میں اپنے دائرے میں رہنا سیکھو۔ آگے آ جاتا ہے اصول نمبر 3، عزت دو تاکہ عزت ملے۔ ساس ہو یا نند، اگر آپ ہر وقت شکایت کریں گی، اگر صرف برائی دیکھیں گے، اچھائی کا کوئی پہلو نکالیں گے ہی نہیں، ہر وقت شکایتیں کرتی رہیں گی کہ میری نند نے یہ کر دیا، میری ساس نے یہ کر دیا، تو ہر وقت ان کی برائیاں ہی دیکھیں گی، تو کیا وہ آپ کو دل سے عزت دیں گی؟ اگر آپ ہمیشہ برائی کا ہی عنصر ان کا دیکھیں گی تو آپ کو کبھی بھی وہ عزتیں نہیں دیں گی۔ یاد رکھو، کبھی کبھی جھکنا پڑتا ہے تاکہ رشتہ بچایا جا سکے۔ رشتے اگر خراب کرنے تو ہمیشہ بول کے رشتے خراب کر دو، ایک دن بھی نہیں لگا، ٹکے گئے نہیں، ایک دن بھی رشتے نہیں ٹکتے۔ رشتے جیتنے کے لیے کبھی کبھی انا ہارنی پڑتی ہے، جو ہمارے اندر ایک میں ہوتی ہے نا، وہ بھی مارنی پڑتی ہے۔ سلام کرنا، مسکرا کر بات کرنا، کسی کی تعریف کرنا،
ये छोटे कदम होते हैं मगर दिल जीत लेते हैं। जब हम सलाम में पहल करते हैं ना, मुस्कुरा कर बात करते हैं या किसी की तारीफ़ कर देते हैं, तो वो हम दूसरे को इज़्ज़त दे रहे होते हैं। इज़्ज़त दो ताकि इज़्ज़त मिले। यही हम छोटी छोटी नेकियां एक दूसरे साथ करें तो दिल जीत लिए जाते हैं। असूल नंबर 4, अपना मुकाम खुद बनाओ। अक्लमंद खातून ससुराल में सिर्फ एक बहू नहीं रहती। जो अक्लमंद औरत होती है, समझदार औरत होती है, वो एक बहू नहीं रहती। वो दोस्त, कभी दोस्त बन जाती है, कभी बेटी बन जाती है, कभी बहन और कभी मुशीर बन जाती है, जैसा कि मशवरा देने वाली भी बन जाती है। कैसे? अपने अमल से। अगर आपके अमल अच्छे होंगे तभी तो ससुराल वाले कहेंगे कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मुशीर है, मुझे मशवरा अच्छा देती है। अगर आपके अमल ऐसे होंगे तभी तो ससुराल वाले आपको साथ लगाएंगे। घर की सफाई करना, वक्त की पाबंदी, सबकी मदद, घर को साफ रखना एक इबादत समझ के अगर आप करोगे ना तो आप कभी भी नहीं थकोगे। किचन की सफाई करना इस नीयत से करो कि रात को हम अगर किचन को साफ़ सुथरा रखेंगे तो अल्लाह ताला रिज़्क देता है, इससे रिज़्क में इजाफ़ा होता है। सब की मदद करें ताकि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजे। ये सब खामोश ज़बान में आपके किरदार की गवाही देते हैं। आप कैसी हो, आपके किरदार की गवाही दे रहे होते हैं। शोर शराबे से नहीं, सलीके और अमल से दिल जीते जाते हैं। शोर शराबे से कभी कोई भी अपना दिल नहीं देता। औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना देती है और चाहे तो उसी घर को जहन्नम बना देगी। खामोशी से, हिकमत अमली से, समझदारी से औरत अपने घर को जन्नत बना लेती है। अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश करती है कि अगर एक दिन वो नहीं भी रहेगी तो हर जो भी मिलेगा बच्चों से तो ये कहेगा फलां माँ की ये औलादें। जब हमारे अमल ही अच्छे नहीं होंगे, किरदार ही अच्छा हमारा नहीं होगा ना, तो बच्चों को भी ताने मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं असूल नंबर 5। ये तो हमेशा मेरा ना ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला चीज़ ये मुझे पसंदीदा रही है। अल्लाह पर छोड़ दो, जो भी आपके साथ ज़्यादती होती है अल्लाह पे छोड़ दो। कभी नंद साजिश करती है, पूरी ज़िंदगी साजिशें करती रहती हैं, पूरी ज़िंदगी 20-20 साल तक इंसान को सुकून नहीं लेने देती। कभी सास नाराज़ हो गई, कभी जेठानी जलन दिखाएगी। मिलता क्या है जलन दिखा के? शायद उनके दिल को सुकून मिलता, लेकिन आप हर किसी का दिल नहीं बदल सकती। आप किसी का भी दिल नहीं बदल सकती। जो कर सकती हैं वो ये है कि अपना दिल साफ रखें, हमेशा पॉजिटिविटी रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव अपने आप को रखेंगे तो आपका दिल साफ हमेशा रहेगा और अल्लाह पर हर मामला छोड़ दें। जो औरत हर दुख में सजदे में गिर जाए उसे कोई दुश्मन शिकस्त दे ही नहीं सकता, उसे हरा नहीं सकता कोई भी दुश्मन। उसका दिल बहुत मुतमिन होता है। जब वो सजदे में गिर के दुआएं मांगती है तो उसका दिल इतना मुतमिन, अल्लाह काफ़ी है उनके लिए जो उस पर भरोसा करते हैं। अगर अल्लाह ताला पर भरोसा करो तो अल्लाह ताला काफ़ी होता है, किसी और की ज़रूरत नहीं होती। आखिर में मेरी बहनों याद रखो, औरत अगर चाहे तो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है, सबसे बड़ी दुश्मन ही औरत हो जा सकती है। लेकिन अगर वो चाहे तो औरत की सबसे बड़ी ताकत, मदद और सहारा भी बन सकती है। आज फैसला करें, अक्लमंदी को अपनाएं। आज हम फैसला करते हैं और अक्लमंदी को अपनाते हैं। इज्जत दो, अपने दायरे में रहें। कभी ना भूलें, आप जैसी औरत अगर मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपको ये बातें दिल से लगी हों तो महा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर औरत तक ये पैगाम पहुँचे कि वो खुद अपनी ताकत बने।
एक मजबूत इंसान बने, दूसरों की हेल्प करने वाला बने, और अपना मुकाम खुद बनाए। इज्जत देनी भी आनी चाहिए और लेनी भी आनी चाहिए। अपने दायरे में रहकर सब कुछ सीखो, अपनी कदर सीखो, खामोशी का हुनर सीखो, खामोश रह के दिल जीत लो। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।